जय जगन्नाथ। आज ए पवित्र शुभ दिवस अवसर रे ब्रह्मणाक्षर मंदिर जगत उद्देश्य 2024 आओ आगु को घटवा जाऊथिबा घटनावली राम रावण युद्ध आपण को मु कहिबी। कारण आपण मान देखंतु जो घटना घटवा जाऊछि राम मंदिर प्रतिष्ठा हब, राम राजा हेबे। सेतबेले कौन हेतिला आ से विषय मु आपण मानू किछि कहिबी। ब्रह्मज्ञान विषय किछि कहिबी। महापुरुष अच्युत 46 पटल जहाँ कलम करिसेंती आत्मज्ञान विषय किछि कहिबी। केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भदिल ग्राम रे माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर अच्छी। यही ब्रह्मणाक्षर मंदिर को कहीं केते दूर साधुसंत माने दर्शन करने गुप्त क्षेत्र को आसुछंती। बाबूरे प्रथमे आमे टिके जगन्नाथंकर पदवंदना करिबा। ओं ब्रह्म ह्रीं शक्ति क्लीं कृष्णाय श्री गुरुदेवाय नमः। अणाक्षर परम ब्रह्म, अणाक्षर पूर्ण ब्रह्म, अणाक्षर शून्य ब्रह्म, अणाक्षर ज्योति ब्रह्म, अणाक्षर गति ब्रह्म, अणाक्षर मुक्ति ब्रह्म, अणाक्षर श्री गुरु धन भंडार मन प्राण देह समर्पी देछि। रक्षा कर श्री गुरु ब्रह्म अणाक्षर। अणाक्षर मंत्रराज, अणाक्षर जगन्नाथ, रक्षा कर श्री गुरु ब्रह्म अणाक्षर। जो ब्रह्म अणाक्षर होउचंती निजे स्वयं जगन्नाथ। आमे तांकरी पादपद्म रे निजको समर्पण करिबा। माँ बागवादिनी शारदांकर अभय पादपद्म रे निजको समर्पण करिबा। माँ करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी, शांति प्रदायिनी माँ संतोषीर अभय पादपद्म रे निजको समर्पण करिबा। ता सहित पंचसखा पंच महापुरुषंकर मार्गदर्शन को निजको समर्पण करिबा। मार्गदर्शन माध्यम आमे कथा होची ईश्वर प्राप्ति हवा। तेणु आज ये घड़ी संधि मुहूर्त मु आपण मानक गोटे कथा कहबी। राम रावण युद्ध हवा को आगू जाउछि। जो युद्ध त्रेतयार होइथिला। कारण ये कलिर जो उत्पात वित्पात आपण मान समस्ते अंगे अंगे अनुभव कलेनी। ता सहित चारि जुगर कथा होची भक्त माने एठी उपस्थित होइचंती। चारि जुगर लोक माने उपस्थित होइचंती। कलितार राजत्व करिया को राजत्व करूछि। तेणु सत्य रे नरसिंह अवतार होइतिले प्रभु। नरसिंह अवतार ही कौन करथिले? से हिरण्याक्षर बक्ष विदीर्ण कर देइथिले। वर्तमान समस्त हृदय विदीर्ण हब। कारण जो माने अहमिका गर्व दंभ आउ सर्वस्व लुंठन रे व्यस्त अछंती ताकू नरसिंह अवतार रे कथा होची विदीर्ण करिवे प्रभु। द्वितीय रे त्रेतया जुगर कथा आपण मान देखंतु। राति पाइथिले राम राजा ही थांते। कौन हैला? बणु को गले। काहे गले? यही लोक मानकर आर्तत्राण देखिकी प्रभु आ सही पारे। तेणु सी कौन कले? जंगल जीवा बाहाना रे, राज्य हरैवा बाहाना रे सी कौन कले? रावण भलिया दुष्ट को निहत कले। तेणु राम रावण युद्ध लागिबो। 7 दिन 7 राति अंधार हब। तेणु बाबूरे आमर जो राम मंदिर आज प्रतिष्ठा होची आमर कथा होची सी होचंती आमर इष्ट। कारण रा तत्व बुझंतु, म तत्व बुझंतु। ये हूँ गुरुघर पाठ। मुझे गुरुघर पाठ को किसी कहबिनी। कारण कथा होची गुरु न कले से सब कही हेबनी। तेणु वर्तमान राम मंदिर जो प्रतिष्ठा होची आरंभ हो जीव राम रावण युद्ध। यहाँ है त्रेतयार कथा। तापरे द्वापर कथा। द्वापर रे कथा होची कृष्णचंद्र आसते। कली भी कथा होची द्वापर लोक आसी कृष्णचंद्र भी आसवे।
ତେଣୁ ଆହୁରି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆସିକରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ସିଏ ହେଲେ ଅବତାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସହିତ ଜଗତରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେଣି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏ ଜଗତରୁ କଂସ ବିତ୍ପାତର ସମୟ ସରିବ। କାରଣ ଆଗକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ପୁଣି ସେଇ ରଥ ବୁଲିବ, ଯେଉଁ ରଥରେ କି ସେ କଂସକୁ ନିଧନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ କଂସ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କଂସ। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ବା ଅନେକ କଂସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛି ଲୁଟପାଟ କରିବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ମାଳ ମାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଉପରେ କଥା ହେଉଛି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଉପରେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଥା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଂସ ଭଳିଆ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ସଂହାର କରିବେ। ତା ସହିତ କଳିରେ ଶେଷ ଲୀଳା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିପଟ ସଫା କରିଦେଲେଣି। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳକଳା ଏବଂ ଷୋଳକଳା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ 17 ତାରିଖରୁ। ତେଣୁ ବାବୁରେ, ତେଣୁ ଷୋଳକଳା ଲୀଳା ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଅ। ସେ ପୁରା ଜଗତର ନାଥ, ସେ କୌଣସି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ହାତ ଟେକି ଡାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସେମିତି ସବୁ ସମୟରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁଗ ମାଫିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କଳିର ଶେଷ ସମୟ କଳ୍କି ଲୀଳା ଏଇ 17 ତାରିଖରୁ କଥା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା ତହୁଁ କଳା ଏ ନନ୍ଦବଳା। ନନ୍ଦବଳା ଗୋଟାଏ କଳାରେ ଆସି ଯାହା ହଟଚମଟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯାହା କଥା ହେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତା ଗୀତା କହୁଛି, ତା ଭାଗବତ କହୁଛି। ତେଣୁ ବାବୁରେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଗୋଟାଏ କଳାରେ ଆସିକରି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଲୀଳା କଲେ, ଷୋଳକଳା ଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ଲୀଳା ନ କରିପାରେ? ତେଣୁ ସେଇ ଷୋଳକଳା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସରିଗଲା ପରେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ, ନୃସିଂହଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ହେବ, କଳ୍କି ଲୀଳା ହେବ। ଅନେକ କଥା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୀଳା କରିବେ। ଭକ୍ତ ମେଳି ହେବ, ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦ୍ରିଳ ଗ୍ରାମରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି 6371041934। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିବେଦନରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ନମ୍ବରଟି, ଆଜି ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 6371041934। ଆଉ ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। 5ରୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ 9ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 2024 ଫେବୃଆରୀ 9 ଏଇ ଦିନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଆପଣ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଗହଣରେ, ବହୁତ ମା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଲୀଳା କରିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମ କିପରି କଥା ହେଉଛି କୃପା କରିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ଦୟା କରିପାରେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା କରୁଣାମୟୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଶହ ଶହ କାଳିସୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବ। ଯଜ୍ଞର ଆହୁତିରେ ପାପ ଦୂର ହୋଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ, କଳି ଦୂର ହୋଇ ସତ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ବିକାଶ, ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଥା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 84 ପଟଳରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା। ଯେ ଜନ ପର ସେବାରେ ରତ ଥାନ୍ତି ନୀତି, ନିଜ ପର ଭେଦଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭୁଲି ଯାନ୍ତି। ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ପୁଣି ପର ସୁଖେ ସୁଖୀ, ସମାନ ସକଳ ଦେଖୁ ଥାଏ ଯାର ଆଖି, ସେ ଅଟେ ଜଗତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଜେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ 46 ପଟଳରେ କଥା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ କଲମ କଲେ, ଯିଏ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବ, ସମ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ପରମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ମାନ ଅଭିମାନ ସେଉ କରିଛି ଦହନ, ମୁକତି ମାର୍ଗ କେବଳ ମନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ ବଳାଇଲେ ଅଷ୍ଟ ନିଧି ନେବୁ ବାଛି, ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଅଛି ନାହିଁ ସବୁ। ତେଣୁ ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସଦାବେଳେ ଥାଏ। ମନ ମୁଡ଼େ ଏ ଜଗତ ମିଛେ କିମ୍ବା ଭାବୁ, ମନକୁ ଧରି ତୁ ଆଗେ ହୁଅ ସମଦର୍ଶୀ। ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅ, ସମତା ମମତା ଭାବ ଆଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଅନାଦି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ପୁରିଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗା ଭୋଗ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା, ମୂଳ ଜୀବ ଜାଣି ନ ଜାଣୁଛି ମାୟା ଖେଳା। ବାବୁରେ ନିରାକାର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନେ କର ସ୍ଥିର, ଶୁଭାଶିବ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିବା ସଂସାର। ଏ ମୂଢ଼ ଜୀବ ନିରାକାର ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ମା କରୁଣାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଦୟାମୟୀ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ମା ବାଗବାଦିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ 5 ରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଯଜ୍ଞରେ ପଦାର୍ପଣ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।